আর অ্যাকচুয়ালি আপনারা এখানে কি একটা নেবো বলে। ও হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে এটা এটা কে কে বলতো, নাম বলতো? কি লেখা আছে পোস্ট করেছে? ডক্টর কণিকা মিত্র। Here, here, huh? বলো, বলো বলো, ডেজিগনেশন বলো, ডক্টর কণিকা মিত্র। নমস্কার। নমস্কার। সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। কখন চুপিষ্ঠারে বাসা বেঁধেছিল অবসাদ, মস্তিষ্কের মায়াজাল আর জ্বলন, ধীরে ধীরে ডুবে যাওয়া অতলে অবসাদের প্রসারিত বাহুবল। কখন সে এলো, কখন সে যাবে, কানে কানে চুপি চুপি শুধু বলে, কাছে এসো, আমায় ভালোবাসো। মেনে নিল সখ্যতা, হারিয়ে গেল হাসি। এক অসহায় ব্যক্তিত্ব নিয়ে পৃথিবী বলল, যেতে দাও আমায়। এখন এই অতিমারির মুখে পৃথিবীতে সর্বত্রই অবসাদের করাল গ্রাস। এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আজ চলেছে মানব জাতি। আমরা জানি না এর শেষ কোথায়, কিন্তু এই অতিমারির মধ্যেও আমাদের ভালো থাকতে হবে আর সবাইকে ভালো রাখতে হবে। এই ভালো থাকা আর ভালো রাখার চাবিকাঠি কি, সেটাই আজ আমাদের ওয়েবিনারের আলোচ্য বস্তু। হাউ টু ম্যানেজ স্ট্রেস অ্যান্ড অ্যাংজাইটি, দ্য আর্ট অফ অ্যাডাপ্টিং দ্য নিউ নর্মাল। আজকের এই আলোচনা চক্রে সবাইকে আন্তরিক এবং সাদর আমন্ত্রণ জানাই। আমরা আমাদের সাথে পেয়েছি প্রথিতযশা সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর কণিকা মিত্রকে, আর পেয়েছি সিনিয়র নিউট্রিশনিস্ট সঞ্চারী চ্যাটার্জি মহাশয়াকে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আমি দেখে নেব আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর সুব্রত কুমার রয় মহাশয়কে আমাদের ওয়েলকাম অ্যাড্রেস জানানোর জন্য। Good afternoon. Good afternoon, everybody. Today's webinar, organized by the Department of Geography, Prabhu Jagatbandhu College. So, in this webinar, the topic or the theme is stress management, stress and anxiety management during COVID-19. So before the formal welcome, I will say something about the topic. The coronavirus disease 2019, that is COVID-19 pandemic, may be stressful for the people. Fear and anxiety about a new disease and what could happen can be overwhelmingly and cause strong emotions in adults and children. Public health actions such as social distancing can make people feel
isolated and lonely and can increase stress and anxiety. However, these actions are necessary to reduce the spread of COVID-19. Stress during an infectious disease outbreak can sometimes cause the following. Number one, fear and worry about your own health and health of your loved ones, your financial situation or job, or loss of support services you rely on. Number two, changes in sleep or eating patterns. Number three, difficulty sleeping or concentrating. Number four, worsening of chronic health problems. Number five, worsening of mental health conditions. Number six, increased use of tobacco and or alcohol and other substances. So, ways to manage stress in a time of uncertainty. Number one, move every day. Number two, practice mindfulness. Number three, eat well. Number four, get enough sleep. Number five, fall back on old habits. Number six, create meaningful new habits. Number seven, connect with others. Number eight, reframe new thoughts. So after this short speech, I welcome on behalf of Prabhu Jagatbandhu College the famous psychiatrist Dr. Konika Mitra to deliver the lecture on how to manage the stress and the anxiety and etc. I also welcome Mrs. Sanchita Chatterjee to discuss about the subject how to manage the stress and anxiety. So, I, as a principal of Prabhu Jagatbandhu College, on behalf of our college, I welcome all professors, all research scholars, all state-aided college teachers, all students, and other participants, practitioners, all participants. I welcome all of them to enjoy, to participate actively. This is a great opportunity for us that Dr. Konika Mitra and Mrs. Sanchita Chatterjee both have agreed to deliver their lecture in this webinar, and hope that we shall get some spirit and knowledge, motivation to manage the stress and anxiety in this pandemic.
So I again welcome all. Thank you all. থ্যাংক ইউ স্যার। এরপর আমাদের ভূগোল বিভাগের সিনিয়র মোস্ট অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর বল্লরী বাগচি মহাশয়াকে ইনঅগারাল অ্যাড্রেস দেওয়ার জন্য ডেকে নিচ্ছি। হ্যালো বল্লরী, শোনা যাচ্ছে না। বল্লরী শোনা যাচ্ছে না। Please, হ্যালো you can't hear. বল্লরী শোনা যাচ্ছে না। Please unmute. বলরিদি আনমিউট করুন, আনমিউট করুন। শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো শোনা যাচ্ছে এবার? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ বলুন। নমস্কার। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণে আজ বিশ্ব মানব উপনীত হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব আজ যে অতিমারির সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে ক্রমাগত, যে সংকট আজ মানুষের ঘরে এসে উপস্থিত, তার প্রতিযোজন করতে গিয়ে এ যাবৎ জীবনের অনভ্যস্ত, অজ্ঞাত, অপরিচিত উপাদান এখন আমাদের কাছে একটা নতুন মানদণ্ড হয়ে উঠেছে। এই নতুন অনভ্যস্ত জীবনের প্রতিনিয়ত চাপ, প্রতিনিয়ত উদ্বেগ নতুনভাবে অন্য আর এক স্বাভাবিকের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে, যাকে আমরা নিউ নর্মাল অথবা নতুন স্বাভাবিক বলতে পারি, যা আমাদের জীবনযাত্রাকে ক্রমাগত প্রভাবিত করে চলেছে। যেমন আমরা সবাই জানি যে ফিজিক্যাল আর সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং, যেটা আমরা আগে হয়তো এটার সঙ্গে আমরা জানতাম বুঝতাম, কিন্তু এর সঙ্গে এত এইভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম না। রেগুলার হ্যান্ড ওয়াশিং বা স্যানিটাইজিং, মাস্ক, ওয়ারিং অফ মাস্ক, এগুলো সবাই তোমরা জানো, স্টুডেন্টরাও জানো। আর অনলাইন এডুকেশন, অনলাইন টিচিং, অনলাইন লার্নিং এবং অনলাইন ডিজিটাল, ইনক্রিজিং ডিজিটাল নলেজ এটসেট্রা, এই সমস্তগুলো আমাদের এখন একটা অভ্যস্তর ও একটা নতুন স্বাভাবিকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই নতুন স্বাভাবিক বা নিউ নর্মাল যে আমরা কিভাবে গ্রহণ করব, বা এবার এই গ্রহণ করতে গেলে তার আমাদের চিন্তার রূপরেখা কি হবে, তা সমগ্র পৃথিবীর কাছে এক নতুন চ্যালেঞ্জ। কারণ জীবন আজ বড় অনিশ্চিত। সেই রূপরেখার নির্দেশ আজকের এই আলোচনা সভায় মিলবে, এই আশায় সবাইকে এই আলোচনায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাই। আজ যারা যে প্রথিতযশা এক্সপার্টরা এসছেন আমাদেরকে এই দিক নির্দেশ করার জন্য, দিক নির্দেশ করবেন, সেই সম্মানীয় বক্তাদের বক্তব্যের আগে যার কথা ছাড়া, যার ভাষা ছাড়া, যার চিন্তা ছাড়া আমরা ভাবতে পারি না, সেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শুধু বলি, অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে, অচেনাকে চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে। নমস্কার। বল্লরীকে অনেক ধন্যবাদ। আনুষ্ঠানিক পর্ব সমাধানের পর আমরা এবার যাব মূল পর্বে। আজ আমাদের ওয়েবিনারের যে মূল বিষয়, স্ট্রেস অ্যান্ড অ্যাংজাইটি। মন এবং শরীর এক
একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মন খারাপের প্রভাব যেমন আমাদের শরীর স্বাস্থ্যের উপর পড়ে, তেমনি আবার শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে মনও কখনো ভালো থাকতে পারে না। আমাদের এই মনের দিকের বিষয়টা, যেটাকে নিয়ে আমাদের পরবর্তী নিউ নর্মাল লাইফ লিড করতে হবে, সেই দিকে আলোকপাত করার জন্য আজকে আমরা আমাদের সাথে পেয়েছি প্রথিতযশা সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর কণিকা মিত্র ম্যাডামকে। ডক্টর মিত্র প্রথমে কল্যাণী এবং পরে মেডিকেল কলেজের ডক্টর হিসাবে ছিলেন, বহুদিন কাজ করেছিলেন। এরপর প্রায় 1 দশক লুম্বিনী পার্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই ম্যাডামের মুখ থেকে আমরা এবার কিছু শোনার জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। ম্যাডাম প্লিজ। নমস্কার। আজকে আমাকে এখানে প্রফেসর জগৎবন্ধু কলেজের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের নিমন্ত্রণ জানাবার জন্য তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি খুব চেষ্টা করব তাদের সকলের মনের কথা বা তাদের মনে যা যা প্রশ্ন আসছে সেগুলো যাতে আমি কিছু অন্তত বুঝিয়ে বলতে পারি। তবে আমি জানি না আমি কতটা সফল হব। আমি এইটা বলতে চাই যে মন অতি বিচিত্র এবং অতি জটিল, এবং মনকে আমরা কিন্তু আমাদের মতো করে স্টিয়ার করতে পারি, মানে পরিচালনা করতে পারি। একরকম সময় মন একরকম ভাবে ব্যবহার করে, অন্য সময় মন অন্য রকম ভাবে ব্যবহার করে। এবার আমাদের এখনকার যা পরিস্থিতি, তাতে মনকে বোঝাতে হবে যে এই পরিস্থিতিতে আমাদের থাকতে হবে, এবং এই পরিস্থিতিতে কতটা ভালো থাকা যায় সেটারই চেষ্টা। এই পরিস্থিতি তো আমরা হট করে বন্ধ করতে পারবো না। যতদিন না কিছু হচ্ছে, কোনো ওর অ্যান্টিবডি কোনো ভ্যাকসিন বেরোচ্ছে, আমরা এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই থাকছি। তো সাধারণভাবে সব মানুষের একটা চিন্তা যে আমরা বেঁচে থাকবো তো, আমরা ভালো হব তো, আমাদের কারোর কিছু হবে না তো। এইটা বারবার চিন্তা করতে করতে স্ট্রেস হয়, এবং স্ট্রেসটা শুধু যে ফিজিক্যাল মেন্টাল সিমটম তা না, এটা কিছু ফিজিক্যাল সিমটম হয়। যেমন গলা শুকিয়ে যাওয়া, বুক ধড়ফড় করা, বারবার প্রস্রাব করতে যাওয়া, এরকম অনেক ফিজিক্যাল সিমটম আমরা বলি অটোনমিক সিমটম হয়। এবার আমার কাছে যেটা বলতে বলা হয়েছে যে কি করে এগুলোকে আমরা ওভারকাম করব। ওভারকাম করতে গেলে একটা জিনিসকে প্রথমে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, তারপর অ্যাডাপ্ট করতে হবে। তা অ্যাকসেপ্ট কি করে করব? মনে মনে বলবো যে এই পরিস্থিতিটা সারা জীবনের জন্য নয়। এভরি ক্লাউড হ্যাজ আ সিলভার লাইনিং। একদিন না একদিন এটা কন্ট্রোল হবে, উপশম হবে। আমাদের ততদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। এবার এই যে ধৈর্য ধরে থাকবো, কি কি করলে সময়টা ভালোভাবে কাটবে বা কি কি করা আমাদের দিক থেকে আমরা অ্যাডভাইস করি। প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা যদি নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারি তাহলে এই একাত্মবোধ বা একা ফিল করাটা অনেক কম থাকবে। এবার কি করে ব্যস্ত থাকবো? বাড়িতেই থেকে কিন্তু ব্যস্ত থাকতে হবে। আমরা আগে যে আমাদের অভ্যাস ছিল, যে বাচ্চাদের কথা বলছি, সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে স্কুলে যাওয়া, স্কুলের গাড়ি আসতো, তারপর তারা স্কুলে দীর্ঘ সময় কাটাতো, পড়াশোনা ছাড়াও বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করতো। এইগুলো তো আর হচ্ছে না। তারা এখন সারাক্ষণই বাড়িতে বসে আছে। কিন্তু সেইটার জন্য তাদের যদি মনটা খারাপ থাকে, তাদের বোঝাতে হবে যে এটা সারা জীবনের জন্য নয়, এটা চলে যাবে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য তাদের তখন এই প্রথমত এক্সারসাইজটা প্রত্যেক মানুষকে করতে হবে, সে বাচ্চাই হোক, বড়ই হোক, মেজই হোক। অতএব প্রত্যেকটা মানুষকে কিছু না কিছু এক্সারসাইজ করতে হবে।
আজকাল তো খুব দারুণ দারুণ শো হয় যোগের, প্রাণায়ামের, ওই যে ওইগুলো সব দেখায় টিভিতে। তা আপনারা টিভিতে দেখে বাড়ির সবাই মিলে বসেও করতে পারেন বা একা একাও করতে পারেন। আর বাচ্চাদের যদি এইটাতে একটু প্রবুদ্ধ করতে পারেন যে এইগুলো করলে ভালো হবে বা এইগুলো ওদের সাথে করেন, তাহলে ওরাও করবে। ওদের সাথে যদি আপনারা করেন ওরা কিন্তু করবে, এবং করলে এই এক্সারসাইজ গুলো করার পর একটা ন্যাচারাল রিল্যাক্সেশন ফিলিং হয়। ন্যাচারালি তারাও ন্যাচারালি রিল্যাক্সড ফিল করবে। সেই জন্য তারপরে প্রথম প্রথম তারা না করতে চাইলেও পরের দিকে তারা করতে চাইবে। তো এটা শুধু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে না, এটা বড়দের ক্ষেত্রে, বয়স্কদের ক্ষেত্রে, সবার জন্য এই যোগ ব্যায়ামটা আমি খুব প্রাধান্য দিই। এটা এটা করলে মনটা ভালো থাকে, শরীরটা ভালো থাকে। কেননা আজকাল ধরুন আগে যে মানুষটি বেরিয়ে হাঁটতে যেতেন বা কোনো অন্য ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ যেমন সাঁতারে যেতেন, সেগুলো তো এখন সে পাচ্ছে না। তাহলে তাকে এখন বাড়িতে থেকেই কোনো না কোনো রকম এক্সারসাইজ করতে হবে। তাহলে তার সেই দিক থেকে বিচার করলে আমাদের যে আমাদের যে বহু মানে বহু পরিচিত যোগ ব্যায়ামের যে আসন গুলো, ওইগুলো যদি তারা করে তাহলে তারা কিন্তু মানুষ কিন্তু অনেক ভালো থাকবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে মানুষ এই যে নতুন একটা পরিবেশে নিজেদের অ্যাডজাস্ট করতে হবে, এইটা মনকে প্রথমে বুঝতে হবে। দ্বিতীয়ত আমরা যদি মনকে বোঝাতে পারি তাহলে শরীর আর মন তো একসাথেই চলে, তাহলে শরীরেও কষ্টটা কম হবে। হ্যাঁ, আমি যদি মনকে বোঝাতে পারি যে এই সিচুয়েশনটায় আমাকে থাকতে হবে, সারা জীবনের জন্য নয়, কিন্তু কিছুদিনের জন্য কষ্ট করলে পরবর্তীকালে আমরা ভালো হয়ে যাব, ভালো থাকবো, এইটা যদি আমরা বোঝাতে পারি মানুষকে, তাহলে কিন্তু মানুষ অনেক ভালো থাকবে। তৎসত্ত্বেও অনেকের এই একঘেয়ে জীবন সহ্য না হয়ে ডিপ্রেশনের ফিচার্স হয়। যেমন কিচ্ছু ভাল লাগে না, বলে সকালে উঠে কিচ্ছু ভাল লাগছে না, কিছু করতে ইচ্ছে করছে না, একটা ইরিটেশন হয়, বা কোনো কাজে মানে সব কাজেই অনীহা, সব কোনো কাজ করতে ইচ্ছে না করার সঙ্গে অনীহা তো আছেই, তার উপর খাওয়া কমে যায়, খেতে ইচ্ছে করে না, মানে কিছুই করতে ইচ্ছে করে না আর কি। তো এই জিনিসটা যদি কারুর হয়, তখন তাকে বুঝতে হবে যে তাকে একটু আমাদের হেল্প নিতে হবে। এই এই স্টেজটাকে কাউন্সেলিং করলে বা কথা বলে বোঝালেই অনেকটা ঠিক হয়ে যায়। যদি তাতেও না হয় তাহলে হয়তো ওষুধপালা খেতে হবে, কিন্তু সেগুলো এমন কিছু সাংঘাতিক ওষুধ না। আর মানুষের মনে যে ভয় যে এই মানসিক অসুখের ওষুধ সারা জীবন খেতে হবে, তা মোটেই না। এই ধরনের সিমটম যাদের হয় তাদের এই ওষুধ কিছুদিন খেতে হয়, সারা জীবন মোটেই নয়। হয়তো 3 মাস বা 6 মাস খেলেই সে একদম সুস্থ হয়ে যাবে। অতএব ভয় না পেয়ে তারা যেন ডাক্তারের সঙ্গে বা সাইকোলজিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর কি কি করতে হবে? খাওয়ার প্যাটার্নের কথা বলেছেন প্রিন্সিপাল সাহেব, একদম ঠিক বলেছেন। আমরা সকালে যেভাবে মানে বাড়ি থেকে বেরোলে যেরকম খেয়ে যেতাম, তারপরে টিফিন নিয়ে যেতাম, তারপরে বাড়িতে এসে কিছু খেতাম, সেটাই আমাদের ফলো করার চেষ্টা করতে হবে। আমরা বেশ নিজেদের মতো করে ছোট ছোট টিফিন করতে পারি, সেইগুলো দুপুরে খেলাম, আবার সন্ধ্যেবেলা কিছু মুড়ি টুড়ি খেলাম। আর মানে বাড়ি থাকা মানে যে দুপুরে ভাত খেয়ে ঘুম, তা কিন্তু নয়, সেইটা নিজেদের বোঝাতে হবে। অতএব ওইভাবে আর কি টাইমটাকে কাটাতে হবে, যেরকম ভাবে আমরা অন্য সময়তেও কাটাতাম। হ্যাঁ, আচ্ছা, সেই আর খাবারের ব্যাপারটা আমি বলবো যে আমাদের মনে রাখতে হবে যে যেহেতু আমাদের মানে খুব একটা নড়াচড়া হচ্ছে না, আমাদের খুব হালকা ধরনের খাবার খেতে হবে। হ্যাঁ, আর
তারপরে এক্সারসাইজ তো আছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এইগুলো করতে করতে কিছুদিন পরে তো মানুষ খুব ফেড আপ হয়ে যায়, তখন তাদের সভা বা অন্য কিছু করে করে বোঝাতে হবে যে এইটা কেটে যাবে। হ্যাঁ, মানে বোঝাতে তাদের তো হবেই, না বোঝালে তো কেউ বুঝবে না। আর আরো হতাশ হয়ে অনেক সময় তো আমার এই দীর্ঘ জীবনে আমি দেখেছি অনেক সময় সুইসাইড অ্যাটেম্পটও করেছি। তারপরে তাদেরকে বোঝালে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝে ওষুধ খেয়ে আস্তে আস্তে অনেকটাই ভালো হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এরকম ভাবে মানুষের সঙ্গে ডিল করতে হবে। খাওয়া দাওয়া বললাম, খাওয়া দাওয়া একটু হালকাই রাখতে হবে, কেননা সে তো বাড়িতেই থাকছে। আর মানে স্ট্রেসটা কি করে ম্যানেজ করব, স্ট্রেস যদি হয় স্ট্রেসটা এই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজে সব থেকে ভালো ম্যানেজড হয়। হ্যাঁ, তাছাড়া আমরা আগেকার কালে বাচ্চারা বা ইভেন বড়রাও গল্পের বই পড়তে শুরু করতে পারি। আগেকার কালে আমরা যে বই পড়ার রেওয়াজটা খুব বেশি ছিল, আমরা ছুটি থাকলেই গল্পের বই পড়তাম। আজকাল তো এই কম্পিউটারের যুগ এসে আর এই ফোনের যুগ এসে কেউ আর বই টই পড়ছে না। কিন্তু এই 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 সময়টা অন্তত যদি কেউ ভালো ভালো পুরোনো দিনের বই টই গুলো পড়ে বা ক্লাসিক গুলো পড়ে, তাহলে সময়টাও কেটে যায়, মনটাও ভালো থাকে। হ্যাঁ, আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও তাই, বয়স্কদের ক্ষেত্রেও তাই। ব্যস্ত থাকতে গেলে কিছু না কিছু করতে হবে, তো বই পড়াটা তো একটা খুব ভালো অভ্যেস। সেটা যদি খানিকটা কাল্টিভেট করতে পারে তাহলে কিন্তু তারা অনেক ভালো থাকবে। আর কি ধরনের চর্চা করলে মানে কি বলবো, সব মানে সবাই মিলে এই যে বাড়িতে আমরা তো এমনি ভাবে সবাই সাত সকালে বেরিয়ে যাচ্ছি, রাত্রিরে ফিরছি, আমাদের যে একটা একাত্ম বোধ হয়ে কিছু করা, সেটাই তো হওয়ার সময় পাওয়া যায় না। বা মারা মারা বাচ্চাদের শিশুদের সময়ই দিতে পারে না, কিন্তু এই সময়ে মারা শিশুদের একটু সময় দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এবং বাড়ির লোকেরা একসাথে বসে টিভি দেখা, একসাথে বসে খাওয়া, একসাথে বসে গল্প করা, এইগুলো করলে অনেকটা স্ট্রেস রিলিফ হবে। হ্যাঁ, আসলে বিভিন্ন ভাবে এটা করা যায়, কিন্তু কে কিভাবে করবে সেটাই কথা। আবার আমাদের এইখানে মানে কলকাতা শহরে অনেক রকম ধরনের স্তর আছে। হ্যাঁ, খুব গরিব, তারপরে মিডল ক্লাস, বড়লোক। এবার একটা খুব মানে লো ক্লাসের বা মানে লো ক্লাস বলবো না, লো ইনকাম গ্রুপের এই ধরনের লাইফ লাইন লিড করাটাও তো খুব কষ্টের। কেননা তারা তো এমন হয় যে তারা খেতে পাচ্ছে না, পড়তে পারছে না, তো তারা আর এসব কি করবে? তাদের তো তখন মানে রোজগারের কথাই চিন্তা থাকে। সেরকম ক্ষেত্রে মহিলারা কিন্তু সেলাই টেলাই করতে পারে, কোন রকম সেলাই, বা পুরুষরাও কোন রকম কিছু হাতে বানিয়ে জিনিস তৈরি করতে পারে এই সময়, যাতে স্ট্রেসটাও রিলিফ থাকে আর ব্যস্ত থাকলে মনটাও ভালো থাকে। এগুলো করলে করলে শুধু যে তাদের মনটা ভালো থাকবে তা না, তাদের কিছু অর্থনৈতিক হেল্পও হবে। অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাদের কাছে একটু জিজ্ঞেস করতাম যে কি অ্যাসপেক্টটা আপনারা জানতে বেশি উৎসাহী, তাহলে আমি ওইভাবে বলতে পারতাম। আমি এটা তো একটা জেনারেল লেকচার দিলে তো কারুর ভালো লাগার কথা নয়, কিন্তু ঠিক কিভাবে কোন সিচুয়েশনটা ম্যানেজ করতে হবে সেগুলো যদি আমি কোন রকম একটা আইডিয়া পেতাম, তাহলে আমার মনে হয় প্রজ্ঞা তুমি বা ম্যাডাম যদি আমি হ্যাঁ বলো। আমার স্টুডেন্টরা কিছু কিছু লিখে পাঠিয়েছে আমাদের যে ওদের কি হ্যাঁ। ধরনের সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ বলো। প্রথম ধরনের সমস্যা যেটা অ্যাজ এ হোল মোটামুটি সব বয়সী স্টুডেন্টদের হচ্ছে, সেটা হচ্ছে মনোসংযোগের অভাব।
মানে আগে যে ঠিক একটা বলেছো। জিনিসে মন দিতে পারতো, সে খেলা হোক, পড়া হোক, কাগজ কেটে জিনিস বানানো হোক, কোনো কিছুতে মনোসংযোগ করতে পারছে না। এইটা তারা নিজেরাই মানে বুঝতে এটাই, পেরেছে। হ্যাঁ, এটাই ডিপ্রেশনের প্রথম স্টেজ, যে কোনো জিনিসে মনোসংযোগ করতে না পারা, কোনো কিছু ভালো না লাগা, কোনো কিছুতে এনার্জি না পাওয়া। তারপরে মানে আরো কিছু বাড়লে তো সে তখন সবাই বুঝতে পারে যে তার একটা মানসিক সমস্যা হচ্ছে, তখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রথম দিকে এই যে মন না দিতে পারা, এটাও কিন্তু আমাদের অ্যাংজাইটিরই লক্ষণ। এবং এইটাকে ওভারকাম করতে গেলে তাকে সময়টাকে কাটাতে হবে ভালোভাবে, ঠিকভাবে। তাকে মানে সময়টা ইউটিলাইজ করতে হবে, না ভেবে যে সাংঘাতিক কিছু কষ্ট করছে এটা যে ভীষণ কষ্টের, এটা না ভাবলেই কিন্তু কষ্টটা অর্ধেক কমে যাবে। কষ্ট যদি তুমি মনে করো কোনো জিনিস করতে গেলে কষ্ট, তাহলেই সেটা কষ্ট। সেই মানসিক পরিবর্তনটা আনতে হবে সবার মধ্যে। আর কিছু হ্যাঁ, এবারে ওরা বলছে যে সব সময় দুশ্চিন্তা হচ্ছে, মানে যতই অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করছে, দুশ্চিন্তাটাকে এড়াতে পারছে না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যাদের একটা অবসেসিভ ট্রে থাকে, মানে এক চিন্তা মাথায় ঢুকলে কিছুতেই বেরোয় না, বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। সেই জিনিসটা এই রকম সিচুয়েশনে বদ্ধ বদ্ধ ঘরে, বদ্ধ জায়গায় থেকে থেকে মানুষের মনে আসে। তখন তাদের মানে আবারও বলি, ওই একই জিনিস, এক্সারসাইজ, যোগ ব্যায়াম, বই পড়া, এইসব গুলো করতে হবে। কারণ এছাড়া তা ব্যতীত তো খুব কিছু করার নেই। কিন্তু মনটাকে বোঝাতে হবে যে এই আমরা এখন কষ্ট করব, এরপরে সব ঠিক হয়ে যাবে, মানে ঠিক হয়ে যাব যে আমরা, এইটা মনকে বোঝাতে হবে। তা না হলে অ্যাংজাইটি বা স্ট্রেস কোনোদিনই কমবে না। আর 3 নম্বর হচ্ছে ভীষণ রাগ হয়ে যাচ্ছে, মানে একটুতেই খুব রেগে যাচ্ছে, এটা লিখেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডিপ্রেশনের লক্ষণই তো ইরিটেবিলিটি। তার লক্ষণই তো ভীষণ রেগে যাওয়া, ভীষণ অসহিষ্ণু হওয়া। কারণ তার তো কিছু ভালো লাগছে না, তাই জন্য সে ওরকম করছে। তো এই এই সমস্ত সিমটমই কিন্তু ডিপ্রেশনের সিমটম। ডিপ্রেশন পুরো বেশি মাত্রায় না হলেও অল্প স্টার্টিং এর সময় ঠিক এই রকমই সিমটম হয়। হ্যাঁ, তারপরে তখন তারা ওই কিছু করতে তাদের যে ইচ্ছে করছে না, বা মনোসংযোগ করতে ইচ্ছে করছে না। ভয়টা কোথায় জানেন? ভয়টা হচ্ছে যে এখনকার এই যে যুগ, এই যে আহ, এই যে কি বলবো, কম্পিউটারের টাইম এসেছে। তা প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়, মানে যারা ইয়াং, মানে কি বলবো, বড় নয় ঠিক, বয়সন্ধি কালের ছেলে মেয়ে বা আরো একটু বড় অ্যাডোলেসেন্ট ছেলে মেয়ে, সব থেকে ভয় থাকে তাদের সময়টা এই মোবাইল দেখে অনেকটা টাইম কাটাতে চেষ্টা করে। সেজন্য পরবর্তীকালে যখন হয়তো এগুলো সব উঠেও যাবে, তখনও তাদের কিন্তু এই মোবাইল দেখার মানে অভ্যেসটা কাটবে না। তারপরে ওই যে আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, একদম খাঁটি কথা, কিছু না করার থেকে রকম রকম নেশা করার প্রবণতাও আসে, এটাও সত্যি। তা আমাদের কি করে সেটা ম্যানেজ করতে হবে? সেটা সবই মানুষের সাথে কথা বলে বুঝিয়ে ম্যানেজ করতে হবে। জোর করলে তো কিছু লাভ হবে না। আর বিভিন্ন রকমের খেলাধুলো, যেগুলো বলি ইনডোর গেমস, যেরকম আগেকার আমরা যে ছোটবেলায় লুডো খেলতাম, বা বড় হয়ে চেস, বা ইভেন তাস খেলা, ক্যারাম বোর্ড খেলা, যে কোনো এই ধরনের খেলা করে মনটাকে একটু ঠিক করতে হবে। হ্যাঁ, মানে মনটা একটু অন্যদিকে নিয়ে যেতে হবে। আর কি ধরনের প্রশ্ন? হ্যাঁ, আর বলেছে যে যেরকম বাড়িতে মনে হচ্ছে যে বাবা মা আমার বিষয়ে যেন বেশি কথা বলছে, অতটা কথা বলার দরকার নেই। বাবা মা ভাবছে আমি কোনো কথা শুনছি না, এর জন্য ভীষণ ঝগড়াঝাটি বেড়ে যাচ্ছে। আসলে বাবা মারও তো অফিস যাওয়া অভ্যেস, সারাদিন বাইরে থাকা অভ্যেস, তারাও বাড়িতে আছে সারাক্ষণ, তারাও মানে কি বলবো, এক কথায় ইংরেজি কথায় বোর্ড হয়ে গিয়ে তারাও বেশি বেশি ইন্টারফিয়ার হয়তো সবসময় করে।
বা যদি ইন্টারফেয়ার নাও করে, তাহলেও বাচ্চারা যেহেতু ভীষণ বিচলিত থাকছে, তারা মনে করছে যে সবাই ইন্টারফেয়ার করছে। এই এই জিনিসটা বাড়তে বাড়তে কিন্তু পরে মানসিক সমস্যা পরিণত হতে পারে। সেই জন্য বিন্দু মাত্র এরকম বুঝলে বাবা মাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে তারা কিভাবে কথা বলবে, কিভাবে বাচ্চাদের সঙ্গে মিশবে, তাদের কতটা আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আমি বললাম ওই একসাথে সবাই বসে খাওয়া, সবাই বসে কিছু পড়া, সবাই বসে করা, এটা একটা আলাদা জিনিস। আচ্ছা, এবার বলছে যে ঘুমের অসুবিধা হচ্ছে, ঘুম আসছে না, অন্য সময় ঘুমের কোনো রুটিন থাকছে না। হ্যাঁ, ধরুন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ যদি কম হয়, তাহলে মানুষের তো এমনিতেই ঘুমটা কমে যাবে। কারণ আমরা সারাদিন খেটে খুটে পুড়লে যে ঘুমটা হতো, এখন যদি আমরা সারাদিনই বাড়িতে থাকি, সেই ঘুমের ব্যাপারটা তো এসেই যাচ্ছে যে তার বডিটা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হচ্ছে না, মেন্টাল এক্সারসাইজ হচ্ছে না, ন্যাচারালি তার কোন রকম পরিশ্রম হচ্ছে না বলে তার ঘুমটা আর আসতে চাইছে না। তাছাড়া এই এরকম ভাবে বদ্ধ পরিবেশে থাকলেও ডিপ্রেশনের যে লক্ষণগুলো আসে, তার মধ্যে ঘুম না আসতে চাওয়া বা ভোর রাত্রে ঘুমানো, সারা রাত জেগে থাকা, এটা খুব বেশি হচ্ছে। আর আমার যেটা থেকে ভয়, ওই যে সারা রাত সে জেগে থাকছে, সে কিন্তু শুধু শুধু জেগে থাকছে না, সে কিন্তু মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। এবং পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি সবকিছুই তো মোবাইল তো খোলা, মানে ছেলে মেয়েদের তো এইসব দিকে যদি তারা একবার মানে হয়ে যায়, মানে একবার যদি তারা তাতে আকৃষ্ট হয়, তখন তারপর তাদের ফেরত আনাটা খুব মুশকিল হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাও এক দুজন ম্যাডাম লিখেছে যে অশ্লীল ভিডিও দেখার মানে চারপাশে, কিন্তু সেই যে করছে সেটা বলেনি, চারপাশের লোকেদের মধ্যে অশ্লীল ভিডিও দেখার আসক্তি বাড়ছে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে। তো এই 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 সব কিছু কিন্তু একটাই জিনিস, যে তোমার ঘটনাটা বুঝিয়ে বলতে হবে যে এটা সাময়িক, এটা সারাক্ষণের জন্য নয়। এই সাময়িকটা ট্যাকল করে কাটাতে পারলেই আবার আগের মতো সবকিছু হয়ে যাবে, আবার আগের মতো দিনকাল আসবে। হ্যালো ম্যাডাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন। হ্যালো ম্যাডাম, বলুন। আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ওই যে ভিডিও গেমে ছেলেমেয়েরা যে আকৃষ্ট হয়ে যায়, ওইটা হ্যাঁ। কি একটু ওষুধ খেলে কি ওগুলো সেরে যায় কিছুদিন খেলে? না, কোনো ওষুধ খেলে সারে না। ওগুলোকে রেগুলার কাউন্সেলিং করে, বাড়ির মা বাবার সাহচর্য নিয়ে আস্তে হ্যাঁ, আস্তে এগোতে হয়। ওষুধ দিলেই যে ভিডিও দেখাটা কমে যায় তা কিন্তু কখনো হয় না। তাই জন্য ও, আমি বলছি যে আমার সব থেকে ভয় হচ্ছে যে না ঘুমানো তো ঠিক আছে, কিন্তু না হ্যাঁ, ঘুমিয়ে যদি এই ভিডিও দেখতে একবার অভ্যেস করে ফেলে, তাহলে হ্যাঁ, পরবর্তীকালে যখন লেখাপড়া শুরুও হবে, তখনও সে হ্যাঁ, লেখাপড়া মন না দিয়ে এইগুলোতেই মন দেবে, আচ্ছা, এইগুলোই আচ্ছা, করতে থাকবে। এটাই। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। কিন্তু আহ, ম্যাডাম এই যে আমাদের হ্যালো, সিচুয়েশন চলছে এখন, ছেলেমেয়েরাদের তো মোবাইল ছাড়া চলবেও না, তাদের যা কিছু পড়াশোনা সবই তো মোবাইল ভিত্তিক। ক্লাসও মোবাইলেই হচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে মোবাইলে। যেটা আপনার মানে একদম মানে ক্লাস ওয়ান থেকে আপ টু বড় পর্যন্ত সবাইকেই বাধ্যতামূলক ভাবে আমরা মোবাইল দিতে বাধ্য হচ্ছি। হ্যাঁ, তাহলে এই এটা অ্যাডিকশন সত্যি থেকে কথা। তো বেরোনোর তো উপায় নেই। না, দেখুন সেটা যদি তখন ক্লাস হয় ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে তো সে ব্যস্ত থাকছে। কিন্তু সে যখন ব্যস্ত নেই, সেই সময়টা মোবাইলটা দেওয়াটাই মুশকিল। বাবা মা একটু বড় হলে মোবাইল নিয়ে নিলে হয়তো ছেলে মেয়েরা ঝামেলা করতে পারে, কিন্তু ছোট বয়স থেকে যদি বাবা মারা এরম অভ্যেস করে যে পড়াশোনার টাইমে যখন ওই ক্লাস গুলো হচ্ছে, তখন ওরা মোবাইল হোক কম্পিউটার হোক ইউজ করার পরে, তারপরে সেটা বাবা মা তাদের বন্ধ করে অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটিতে যদি ব্যস্ত করে দেয়, মানে ইভেন ইভেন বাবা মা ছেলে মেয়ে মিলে যদি লুডো খেলে বা তাসও খেলে, আমার মনে হয় তাহলেও কিন্তু তারা কিন্তু অনেকটা ভালো থাকবে। নমস্কার ম্যাডাম। আর
আমি একটু প্রশ্ন হ্যালো করতে চাই। হ্যাঁ হ্যালো, নিশ্চয়ই। নমস্কার ম্যাডাম। আমি একটু হ্যাঁ প্রশ্ন করতে চাই যে এই যে ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্টদের যে এক্সাম যে একটা ওটা নিয়ে তো অনিশ্চয়তা হয়েছে, সেটা নিয়ে স্টুডেন্টরা খুব ডিপ্রেশনে ভুগছে, কিংবা হ্যাঁ যাদের কি সামনে কেরিয়ার নিয়ে যাদের প্রবলেম হয়েছে, এই ঠিক সিচুয়েশনে বলেছেন, ঠিক তাদের বলেছেন। এই ডিপ্রেশনটা তারা ওভারকাম করবে কিভাবে? তারাও ওভারকাম করাটা তাদের পক্ষে সত্যি খুব কঠিন, কেননা এই যে সবাই ঢালাও নম্বর পাচ্ছে, তাতে করে ভর্তি হওয়াটা ভীষণ কঠিন হয়ে উঠছে। এবং ভর্তি হওয়ার পর মানে ভর্তি হবে কি করে এত ছেলে মেয়ে এত নম্বর পেয়ে, সেটা একটা সমস্যা তো বটেই। আর যদি সবাইকে মানে একই রকম নম্বর দেওয়া হয় ওই পরীক্ষা না নিয়ে, তাহলে এই কম্পিটিশন ব্যাপারটাই তো চলে যাচ্ছে। আর তাহলে তো আহ, মানে কিভাবে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব কে ভালো আর কে মন্দ? মানে সবাই তো অনেক অনেক নম্বর পেয়ে যাচ্ছে না। সেই জন্য এইটা তো সত্যি এই পরিস্থিতিটা, বা এই কেউ যদি বিএ পাশ করলো বা ক্লাস 12 পাশ করার পর তার সে কোন লাইনে যাবে সেটাও সে বুঝতে পারছে না, সেটার জন্য তার প্রচুর অ্যাংজাইটি হচ্ছে। তাকে তখন বোঝাতে হবে যে মানে সবটাই এক কথা, যে একটু ধৈর্য ধরো, কিছু না কিছু হবে, ভালো হবে। হ্যাঁ, কেননা এটা তো খুব স্বাভাবিক যে তারা খুব চিন্তা করবে। তাদেরকেও ব্যস্ত রাখতে হবে মনটা কাজে, বা খেলাধুলো করতে বা যোগ ব্যায়াম করে যা কিছু করে কিন্তু তাদের ব্যস্ত রাখতে হবে। আর বাড়ির লোককে মানে বাড়ির লোকের মতো বসে রইলো, তারা তাদের মতো বসে রইলো, তা না করে বাড়ির লোককে প্রচুর সময় দিতে হবে এই সন্তানদের। তাদের সাথে অনেক বেশি সময় কাটাতে হবে। যেমন তারা অফিস যাচ্ছে না, তেমন তাদের কাজই হবে এদের সাথে সময় কাটানো। এইগুলো যদি মনে রাখা যায় তাহলে খানিকটা সুবিধা হবে আমার মনে হয়। ঠিক বলেছেন ম্যাডাম। কোনটা আরেকটা দিয়ে? প্রশ্ন ম্যাডাম, সেটা হ্যাঁ হচ্ছে যে বলো প্রজ্ঞা। আচ্ছা ও বলে নিন, বলে নিন। হ্যাঁ ম্যাডাম, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলে নিন। ছোট বাচ্চা যারা ধরুন বাইরে খেলতে যায়, ক্রিকেট খেলে, হ্যাঁ ফুটবল খেলে, হ্যাঁ আউটডোর গেম খেলে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাদেরকে সেটা অ্যালাউ করা যাচ্ছে না। না। তাদেরকে বেশিরভাগ সময় আমরা বাড়িতে আটকে রাখছি। তো হ্যাঁ এর ফলে তাদের মধ্যে একটা রাগ বা একটা অসহিষ্ণুতা একটা তৈরি হচ্ছে। তো এইটা হ্যাঁ, কিভাবে tackle করা যায়? এটা তো আমি বললাম যে তাকে ইনডোর গেমস এ মোটিভেট করতে হবে, যাতে ইনডোর গেমস খেলে গল্পের বই পড়ে তারা ব্যস্ত থাকে, নতুবা তো তাদের অশান্তি হবেই। হ্যাঁ আপনি তাস খেলা বা লুডো খেলার কথা বললেন। হ্যাঁ বলছি। হুম। ঠিক আছে ম্যাডাম, ধন্যবাদ। আচ্ছা প্রজ্ঞা কোনটা বলো। দিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি যে আজকালকার এই যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম যেটা শুরু হয়েছে আর কি, এই নিউ নর্মালে বেশিরভাগ লোকেরাই কিন্তু ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছেন। তো স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে সারাবেলা থাকা, এবং সেক্ষেত্রে অনেক সময় তো এই মতামতের একটা ভয়ানক, আপনার হাসি, হ্যাঁ হতে পারে। মতামতের একটা ভয়, হ্যাঁ হচ্ছে তো, সেটা কিন্তু একটা শিশুর কাছে, বাড়িতে যে শিশুটি আছে তার মনের উপর দিয়ে মারাত্মক যায়, এবং তখনই সে একটা ইনসিকিউর পজিশনে করতে থাকে, এবং তার মনে হয় যে মা বাবা এরকম যদি অশান্তি করতে থাকেন তাহলে আমার জায়গাটা কোথায় এবং কি হবে। এবং সেটা অনেক সময় কি আজকালকার যারা কি বলেন একটু লো ইনকাম গ্রুপ, কেন আমি লো ইনকাম গ্রুপ বা হাই ইনকাম গ্রুপে যাবই না, অনেক সময় ব্যাপারে কিন্তু একটা ধস্তাধস্তি পর্যায়ে চলে যেতে পারে। তখন সেটা একটা শিশুর কাছে একটা ভয়ানক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেই জন্য আপনি কি আজকের এই নিউ নর্মাল এজে বাবা মায়েদের তো কিছু বলবেন? হ্যাঁ, বাবা মাদেরই তো বলবো। বাবা মাদের অনেক 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 বেশি ধৈর্য এবং সময় দিতে হবে। বাবা মারা এখন সারাক্ষণ বাড়িতে থেকে তাদের মানে তারা ঝাঁটপোছ দিয়ে রান্না করে দিলেই তাদের কাজ শেষ নয়, মায়েদের স্পেশালি তাদের শিশুদের সঙ্গে অনেক সময় কাটাতে হবে, যাতে শিশুরা মনে বুঝতে, হ্যাঁ, যাতে শিশুরা মনে করে যে বাবা মা তাদের জন্য, তাদেরই জন্য, তাদের জন্যই রয়েছে বাবা মা। সেইটা কিন্তু আহ, বাবা মাকেই করতে হবে, শিশু তো আর কিছু করতে পারবে না। হ্যাঁ, বাবা মাকে আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে যে তারা অনেক বেশি টাইম দিক। আর একটা কথা বলছি, এই ওয়ার্ক ফ্রম হোম কালচারটা
এতে কিন্তু যারা কাজ করে তারা কিন্তু অনেক বেশি ঘন্টা কাজ করে আমার ধারণা। মানে শুনতেই ওটা ভালো যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম, কিন্তু আসলে তারা বাড়িতে থেকেও এতটা সময়ের কাজ করে, সেই সময়টা তারা কিন্তু সন্তানদেরও টাইম দিতে চায় না। তা আমার মনে হয় যে সেইটা তাদেরও একটু ভাবা উচিত যে হ্যাঁ, যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছো বলেই বাচ্চাদের তুমি একেবারেই মানে নেগলেক্ট করা বা সময় না দেওয়া, সেটা না করে টাইম ভাগ করে নেওয়া, যে লাঞ্চ টাইমে সবাই একসাথে বসে খাবে, বা বিকেল বেলায় সবাই একসাথে বসে চা বিস্কুট খেলো, এইগুলো করে মানে একাত্মবোধ ব্যাপারটা যদি আনতে পারা যায়, তাহলে কিন্তু বড়রা শিশুরা সবাই ভালো থাকবে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ কণিকাদি। আচ্ছা প্রজ্ঞা, আমার তো এই প্রায় বলা হয়ে গেছে, 1 ঘন্টা ধরে আমি কি বলতে পারবো তো আমি জানি না, তাহলে তোমরা অন্য বক্তাদের বলো। হ্যালো 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 ম্যাডাম। ও হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ম্যাডাম, আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ, এই যে ধরুন আপনার সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে, হ্যাঁ করে আমাদের যেটা আমরা সমস্যায় পড়েছি কলেজ থেকে, যে মেনটেন করে পরীক্ষা নিতে হবে, ক্লাস করাতে হবে, এইসব করতে হবে ইন ফিউচার, এই জায়গাটাতে আমরা মানে ম্যানেজ করা তো খুব ডিফিকাল্ট ব্যাপার এটা। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই এই যে আপনি যেটা সাইকোলজিক্যাল যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে, সাইকিয়াট্রিক যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে, এতে করতে প্রবলেমগুলো আরো বেড়ে যাবে, যেটা মানে আমার যা আশঙ্কা। মানে যেভাবে বলা হচ্ছে যে এইটা করুন, ওটা করুন, সেটা করুন, মানে আপনারা একদিকে একটা দাওয়াই দিচ্ছেন, মেডিসিন মেডিসিন দিয়ে কিন্তু এখানে বিশেষ কোনো কাজ হবে না। সেটাই বলছি, সেটাই বলছি। তাদের সাথে কথা বলে বোঝাতে হবে সিচুয়েশনটা কি, আর যে সিচুয়েশনটা পাস অফ করবে। কারণ মেডিসিন দিয়ে কিন্তু এই ধরনের কোন জিনিসটাকে একেবারেই কন্ট্রোল করা যায় না। না, ওটা পারা যাবে না, ওটা পারা যাবে না, না। ওটা ঠিক। আর স্টুডেন্টরা যারা এখানে আছো স্টুডেন্টরা একটু বলো, ম্যাডাম এতে কিছু প্রশ্ন করো। হ্যাঁ স্টুডেন্টরা একটু ম্যাডাম, প্রশ্ন করো। হ্যাঁ ম্যাডাম, আমার একটা যা বলার ছিল, সেখানে কিছু স্টুডেন্টের মধ্যে মানে কথাবার্তা হয়েছে মানে একটু লো ইনকাম গ্রুপ যারা রয়েছে, তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই ইন্টারনেট খরচ বেয়ার করতে পারছে না, তার ফলে তারা কিন্তু অনলাইন ক্লাস কন্টিনিউ করতে পারছে না, এবং সেই ছেলেমেয়েরা ভীষণ ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে যে বাকি পড়াশোনাটা তারা কিভাবে কন্টিনিউ করবে এই সিচুয়েশন। না, এটা তো একটা সামাজিক সমস্যা। এটা নিশ্চয়ই তার মানে সাইকোলজিক্যাল সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু এটা তো একটা সামাজিক সমস্যা। হ্যাঁ, যে এবং এই সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম থেকে তারা কি করছে, অন্য বন্ধুদের সঙ্গে পুরো ডিটাচ হয়ে যাচ্ছে, কেউ কোনোভাবে মানে অন্যান্য বন্ধুরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না, এমনই ভাবে তারা মানে সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমটা এমন ভাবে তাদের মধ্যে গ্রো আপ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা 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 এসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা আপনি ঠিকই বলেছেন। যারা সত্যি এইগুলো করতে পারছে না, আর তাদের অন্য ক্লাসমেটরা করতে পারছে, তাদের হীনমন্যতা তো আসবেই, এবং তখন তাদের বাড়ির লোক কি বোঝাবে আমি কিন্তু জানি না, কেননা বোঝাবার কিছু নেই। এটা সোশ্যাল সমস্যা, মানে এটা সোসাইটির আমাদের সমস্যা, যে সে যদি অ্যাফোর্ড না করতে পারে কি করবে। যদি গভর্নমেন্ট থেকে কোনো এগুলোর ব্যাপারে গ্রান্ট ট্রান্ট দেয়, যে এগুলো কিনে দেওয়া বা ইত্যাদি, তাহলে খানিকটা সুরাহা হতে পারে। কারণ তা না হলে তো এই সমস্যাটা তো কিন্তু থেকেই যাচ্ছে, তাই না? এটা তো হচ্ছে ইকোনমিক স্ট্রেস, ইকোনমিক টেনশন। এটা তো কোন রকম ভাবে আমরা যে খুব কিছু করতে পারবো সেটা কিন্তু আমি জানি না। আরেকটা সমস্যা ম্যাডাম, সেটা হচ্ছে যে মানে ছেলে এবং মেয়ে দুজনের ক্ষেত্রে এই ফর্মটা দুরকম। একটা হচ্ছে যে ছেলেরা তো বাড়ির বাইরেই ম্যাক্সিমাম থাকতো, এখন তারা বাড়ির ভিতরে রয়েছে, তার ফলে তাদের মনের মধ্যে একটা এমনি অশান্তি আছে। তার উপরে আবার মানে বাড়িতে নানা রকম বিরূপ মন্তব্য, এই বসে বসে যা হয়, ছেলেরা আবার দিনরাত বাড়িতে বসে থাকতে যেমন হয়, একটু টিকা টিপ্পনি হলে তাদের একটু বেশি ইগোতে লেগে যাচ্ছে ওটা। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যে মেয়েদের ওপরে এটা কাগজেও অবশ্য বেরোচ্ছে যে শারীরিক নিগ্রহ, এগুলো
মানে কিছু কিছু পরিবারে এগুলো বাড়ছে। তো সেই ক্ষেত্রে ছেলেরা এবং মেয়েরা আলাদা করে নিজের সমস্যাটা কিভাবে ফিল করবে, এইটা যদি একটু সেটা প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলে তাদের বোঝাতে হবে। দেখুন, এটার জন্য কোনো জেনারেল রুল নেই। প্রত্যেকটি মানুষ, প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়াল একজন ইন্ডিভিজুয়াল, আর তার কি মনে হচ্ছে, তার কিরকম মানসিক ব্যাপারটা হচ্ছে, সেটা মানে মনস্তাত্ত্ববিদকে তার সাথে আলাদা করে কথা বলে বার করে কাউন্সেল করতে হবে। মানে আমি বলে দিলাম ছেলেদের এই মেয়েদের এই, তা কিন্তু ঠিক হবে না। নমস্কার ম্যাডাম। হ্যাঁ, একটা নমস্কার। কথা প্রশ্ন করতে চাই। আমি শান্তনু দাস বলছি, প্রভু জগৎবন্ধু কলেজ। আমরা আচ্ছা, একটা সমস্যা ফিল করছি। আমাদের ধরুন সেকেন্ড সেমিস্টার, ফিফথ সেমিস্টার এবং সিক্স সেমিস্টার ছাত্ররা এই মুহূর্তে আছে। তো ওদের মধ্যে একটা মোটিভেশনের অভাব দেখছি। কেন ওরা জানে না ওদের পরীক্ষাটা আদৌ হবে কিনা, হলেও কবে হবে। এবং ওদের সামনে একটা ইনস্ট্যান্স আছে যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, যে পরীক্ষাগুলো হয়নি সেই পরীক্ষাগুলো তাদের একটা নাম্বার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো তাদের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে মোটিভেট করব? আমি বলছি তো, তাদের ক্ষেত্রে মানে তাদের মোটিভেট করা খুব ডিফিকাল্ট। কেন না, জেনারেল একটা জেনারেলাইজ নম্বর পেলে কে বেটার আর কে খারাপ সেটা তো বোঝার কোনো চান্সই হচ্ছে না। ন্যাচারালি তারা খানিকটা ডিপ্রেস তো হয়েই যাচ্ছে। এক্ষেত্রেও তাদের সঙ্গে অনেক সময় দিয়ে বাড়ির লোককে সময় কাটাতে হবে, অনেক সময় দিতে হবে। আর আর পরবর্তীকালে কি হবে সেইটা তো আপনারাই বেস্ট গাইড। কি করে কি ওদের মানে কি করলে তাদের উপকার হবে আপনারা একটু বলবেন। কিন্তু মানে তাদের খারাপ লাগা বা তাদের মন ভেঙে যাওয়া এগুলো তো হবেই। তো এগুলো এগুলো কিন্তু সবটাই আমরা কোনো কাটানোর পদ্ধতি বলতে পারবো না। তাদের ব্যস্ত থেকে খেলাধুলা করে বাড়ির লোকের অনেকটা সময় দিয়ে তাদের বোঝাতে হবে। আর বুঝেও তো খুব কিছু হচ্ছে না, কেননা কি নম্বর তো সব এক। তা কে কে আর পড়ে থাকবে, আর কে আর ঢুকবে, আর কে আর কি করবে, আমি জানি না কি হবে। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে পারি? নিশ্চয়। আচ্ছা, আমি একটি কলেজে পড়াই, সরকারি কলেজে পড়াই, কলকাতা, কলকাতার একটি সরকারি কলেজে পড়াই। আমি নিজে দুটো দিক বলতে পারি। আমি শিক্ষক হিসাবে আমার নিজের কিছু ডিপ্রেশনের জায়গা তৈরি হয়েছিল, চেষ্টা করছি সেটাকে বারবার থেকে ওভারকাম করার। সেটা হচ্ছে যে যখন আমাদের প্রতিদিনের ক্লাসটা বন্ধ হয়ে যায়, আমি ব্যক্তিগতভাবে নতুনভাবে ক্লাসটাকে মিস করতে শুরু করি। তারপরে সরকারি নিয়মে যখন অনলাইন ক্লাস শুরু হয় তখন আমিও শুরু করি। প্রথম দিকে একটু যেমন প্রযুক্তির যে ধরনের সমস্যা সেগুলোতে কাটিয়ে উঠে তারপরে একটা সময় সত্যি নিউ নর্মালের মধ্যেই আমি ঢুকে পড়ি। আমার কাছে তো খুব নর্মালি ব্যাপার হয়ে যায়। আমি বুঝতে পারি যে এটা আমি জাস্ট শেয়ার করছি দিদি, বুঝতে পারি যে যত বেশি এরকম ভাবে ক্লাস নিতে পারছি আমি কিন্তু আমার তত ভালো থাকবে। আমার জায়গাটাকে আমি অনেকটা ওভারকাম করতে পারছি। হ্যাঁ, নিজেকে ব্যস্ত রাখাটাই তো অনলি সলিউশন এরকম ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, আবার পাশাপাশি চেষ্টা করেছি এরকম রকম ওয়েবিনার গুলো হচ্ছে যেগুলো আমাদের প্রফেশনাল জায়গাটাকে আরো এনহান্স করতে পারে, সেগুলোতে পার্টিসিপেট করার পাশাপাশি চেষ্টা করেছি আমার যারা ছাত্রীরা আছে তাদেরকে আমি মোটিভেট করার যে এই ধরনের ওয়েবিনার গুলো করো। এবং ওদেরও তো নানান জনের নানান সমস্যা। কেউ হয়তো গ্রামের দিকে থাকে, তার ইন্টারনেট কানেকশনের প্রবলেম আছে, কেউ কারোর হয়তো আর্থিক জায়গাটা সেরকম নয়, কেউ হয়তো শহরে থেকেও আবার দেখেছি কেউ শহরে থেকেও অনলাইন ক্লাস করতে চাইছে না, সব রকম সুবিধা থাকা সত্ত্বেও। আমরা না একটা মিক্সড গ্রুপের সাথে কাজ করি, কিন্তু এই যে পরীক্ষায় নম্বর পেয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি পরীক্ষা দিলাম না, একটা কোনো কিছু ভিত্তিতে নম্বর পেয়ে যাচ্ছি, এইটা আমি যেটা দেখেছি যে কোনো ছাত্রী এটা যেমন ভীষণভাবে উপভোগ করেছে যে আমি তো পেয়ে গেলাম, আমাকে কিছু করতে হলো না,
আবার যারা খুব ভালো স্টুডেন্ট তারা কিন্তু অত্যন্ত মনোকষ্টে আছে যে আমি কিন্তু আমার যে কষ্টটা করলাম, আমার যে পরিশ্রমটা করলাম সেটা পেলাম না। শিক্ষক হিসেবে আমরা কিন্তু ওদেরকে একটা জিনিস বোঝাতে পারি, যে বোঝাতে পারি মানে বোঝানো উচিতও আমাদের, নম্বরটাই জীবনের সবকিছু নয়। শেখাটাও তো একটা বড় কথা। আমি আমার কিছু ছাত্রীর উদাহরণ দিয়ে আপনাকে বলতে পারি যে যারা জেনে গেল যে আমি পরের সেমিস্টারে উত্তীর্ণ হয়ে গেলাম সরকারি নিয়মে, অনুরোধ করেছি তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলো তোমরা করো, তারা কিন্তু দিদি আমাকে করে দিয়েছে নম্বরের আশা না করে। এইটা কিন্তু আমার কাছে যেমন বড় প্রাপ্তি যে আমি ওদেরকে দিয়ে পড়াতে পেরেছি, ওরাও তো শিখলো, ওরাও কিন্তু বারবার বলছে যে আমরা শিখতে পারলাম, আমরা এইটুকু করতে পেরেছি, এটাই আমাদের কাছে অনেক। এটা তোমার ক্রেডিট। হ্যাঁ, এটা তোমার ক্রেডিট। আচ্ছা, এটা তোমার ক্রেডিট 100 বার। আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে আমাদের যখন আমরা রেগুলার মানে জীবনে থাকি তখন মাঝে মাঝে ছুটি পেলে তো খুব ভাল লাগে। আজকে হঠাৎ একটা ছুটি হয়ে গেল, বাহ কি মজা, এরকম একটা যেমন ফিলিং হয়, সেইটা আমাদের বডি এবং মন রেগুলার কাজ করে একদিন ছুটিটাকে উপভোগ করতে শেখে না, উপভোগ করে। কিন্তু এখন হয়েছে মুশকিলটা যে তার রেগুলারই যদি ছুটি থাকে তাহলে তো আর তার সেই উপভোগ ব্যাপারটা আসছেই না, কারণ সে তো সারাক্ষণই বরঞ্চ বাড়িতেই থাকছে। অন্য সময় আমরা যখন অফিস করে যারা, তারা একটা ছুটি পেলে সেটাকে এনজয় করে, কিন্তু এখন এই যে বাড়িতে থাকাটা, এই সারাক্ষণ বাড়িতে থাকাটা, এটা খুবই ক্লান্তিজনক। হ্যালো ম্যাম। বলুন। হ্যালো ম্যাম। ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন আছে ম্যাম। আমি জানতে চাইছি যে আমার গ্রামের আর কি, এটা শুধু আমার গ্রামের চিত্র নয়, অনেক গ্রামের একটা বড় অংশ আর কি, তারা ওই কাজ হারিয়ে ভীষণ ডিপ্রেশন এবং অনাহার অধ্যহারে আছে। তো তাদের সমস্যা দূর করার জন্য কোনো কি সাইকোলজিক্যাল কোনো উপায় আছে ম্যাম? আমি তাদের সমস্যা দূর করার জন্য আমি বলেছিলাম যে মেয়েরা যদি কোনো রকম হাতের কাজ করে এবং ছেলেরা যদি ওই সেলাই টেলাইও করে মানে মেশিন চালিয়ে কিছু রোজগার করতে পারে, বা আরো যেমন মাটির জিনিস তৈরি করা মানে পটারি বা এরকম কিছু করে বাড়িতে থেকে কাজটা করে কিছু রোজগারও করে, তাহলে তাদের মনটাও ভালো থাকবে, কারণ তারা ব্যস্ত থাকবে, আর কিছু অর্থনৈতিক উপকারও হবে। এইটা বলছি। হ্যাঁ বলো। বিক্রি করতে হবে তো ম্যাম, বিক্রি না করলে তো টাকা উপার্জন, হ্যাঁ বলুন, বিক্রি সেল করতে হবে, না সেটা তো আমাদের সরকারকে দেখতে হবে, তাই না? সেটা ডাক্তার বা আমরা কি করতে পারি? হ্যাঁ নমস্কার ম্যাম, বলছি। নমস্কার, বলো। হ্যাঁ ম্যাম, শুনতে পাচ্ছেন? এখানে ইউটিউবে কিছু স্টুডেন্টস কোশ্চেন করেছে, কিছু জিনিস জানতে চাই আপনার থেকে। যেমন এই মুহূর্তে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ছন্দপতনের ফলে রোজকার যে পড়াশোনার যে অভ্যেসটা, সেটা তো অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তারা তাদের মনোযোগটা কিভাবে বাড়াবে, সেটা অনেকেই জানতে চেয়েছে। মনোযোগটা বাড়ানোর জন্য তাকে একটা রেগুলেটেড লাইফ লিড করতে হবে। তাকে মানে সকাল থেকে একটা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ দিয়ে শুরু করে তাকে মানে রেগুলারিটিটা তার মেনটেন করতে হবে। বাড়িতে আছি বলেই আমি কিছু করব না তা না, বাড়িতে আছি বলেই সময়টা ভাগ করে কাটাতে হবে, এবং দরকার মতো তাকে বাড়ির লোকের সঙ্গে টাইম কাটাতে হবে, গল্পের বই পড়তে হবে, খেলাধুলো যদি করতে পারে ইনডোর খেলাধুলো সেগুলো করতে হবে। মোদ্দা কথা তাকে ব্যস্ত থাকতে হবে, ব্যস্ত না থাকলে সে ভালো থাকবে। ঠিক আছে ম্যাম, ধন্যবাদ ম্যাম। আর একটা প্রশ্ন হলো, একজন লিখেছেন যে আমি ভীষণ নেগেটিভ থিঙ্কিং এর মধ্যে দিয়ে মানে যাচ্ছি, সবসময় মনে হয় যে সবাই ভালো, আমি খারাপ,
আমার মধ্যে কোনো ট্যালেন্ট নেই, তো এই নেগেটিভ থিঙ্কিংটা কিভাবে ওভারকাম করব? নেগেটিভ চিন্তাগুলো কাটাতে গেলে তার সঙ্গে আলাদা করে বসে কথা বলতে হবে, তাকে বোঝাতে হবে, তাকে টাইম দিতে হবে, তার বাড়ির লোককে টাইম দিতে হবে, কোন সাইকোলজিস্টকে টাইম দিতে হবে, টাইম দিয়ে তাকে বোঝাতে হবে যে তুমি নেগেটিভ মানে তুমি যে নিজেকে মানে কি বলবো, নিজেকে খারাপ ভাবছো বা নিজেকে বিলো একটা বিয়ে কাট ভাবছো তা তুমি নও, সেটা বুঝিয়ে এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে তাকে বোঝাতে হবে। এটা প্রত্যেকটা কেসে আলাদা আলাদা কারণ থাকবে, প্রত্যেকটা কেসে আলাদা আলাদা ভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে, কিন্তু একটা জেনারেলাইজ কোনো নিয়ম এটার জন্য হয় না। ঠিক আছে ম্যাম, ধন্যবাদ। প্রজ্ঞা দাঁড়াই দেয় না, বোধহয় নেই এই মুহূর্তে। না বলছি, ও শোনা আচ্ছা, যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন। বলছি আচ্ছা, কতক্ষণ হলো বলো। আমরা তো এখন একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং যেতেই হবে, কারণ এই ব্যাপারটাকে কমাতে গেলে, মানে আমাদের এই করোনাকে দূর করতে গেলে বা কমাতে গেলে আমাদের একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং অসম্ভব দরকার। এখন এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিন্তু একটা মনান্তর হচ্ছে, যেমন মেন্টাল ডিস্টেন্সিং। কেননা কি হয়, আমি তো দেখেছি যে এই কলেজটা, যে কলেজে আজকে তুমি বলছো, এই কলেজটা প্র্যাকটিক্যালি আমার প্রাণ কেন্দ্র, কারণ আমি বাঁচি এই কলেজটাকে নিয়ে। এখন কি হয়, মাঝে মাঝে সকালবেলা উঠে এই অমুককে তো জানতে পারিনি কেমন আছে, তাই এটা ফোন করি। এখন এরম করে হঠাৎ একদিন একজনকে ফোন করে আর একজনকে একটু কিছু কথা বলতে, কখনো নিজস্বতা বা নিজেদের ব্যাপারটা তো থাকে না। তো এই মনান্তরকে কিভাবে মানে মেটাবার কথা তুমি কি কিছু বলবে, যে কিভাবে এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংকে মেন্টাল ডিস্টেন্সিং থেকে আলাদা করা যায়, মানে মেন্টাল ডিস্টেন্সিংটা যদি না থাকে, এটা যদি একটু বলো। মেন্টাল ডিস্টেন্সিং টা অন্য কারণে, মানে তুমি একাকিত্ব বা ভীষণ একাকিত্ব এইগুলোতেই সোশ্যাল মেন্টাল ডিস্টেন্সিং হয়, সেটা কিন্তু ঠিক সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর ব্যাপার নয়। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানে একজনের থেকে আর একজনের একটু দূরে থাকা, কিন্তু তার মানে মানসিক ভাবে তুমি তার সাথে কন্ট্যাক্ট রাখতেই পারো, বা মানুষের সাথে তার মানে কন্ট্যাক্টটা থাকবে। যেরকম ধরো যদি কেউ পাশের বাড়িতে থাকে, তা যখন এই প্যান্ডেমিকের সময় সে তো পাশের বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে মিশে কথা বলতে পারছে না, কিন্তু সে একটা ফোনে কথা বলে খানিকটা তার মনটাকে ঠিক করতে পারে। হ্যাঁ, মানে ফিজিক্যালটা ডিস্টেন্সিংটা আলাদা, আর মানে মানসিক ডিস্টেন্সটা তারা এইভাবে মিট আপ করতেই পারে, হ্যাঁ, বা কথা বলে, ওর সাথে কথা বলে। ঠিক বলেছি। অনেক ধন্যবাদ কণিকাদি। আসলে হয়ে যাচ্ছে, এই মেন্টাল ডিস্টেন্সটা কিন্তু বাড়ছে, কারণ এমনিতেই এখনকার যুগটাই কিন্তু কারোর সঙ্গে কারোর হাতটা যাতে না লাগে সেটা দেখা, মানে একটা পাড়ায় আগে যেমন ছিল একসঙ্গে মানে পুজোর সময় খাওয়া দাওয়া কাজ করা, এগুলো কিন্তু এখন অনেকটা কমে গেছে। এখন আমার একটা কোশ্চেন আছে, আমি ওই মনোজিৎ ঘোষ, ওই একই প্রভু জগৎবন্ধু কলেজে বলছি যে কয়েক মাস আগে থেকেই বা অনেকদিন ধরেই যে মাইগ্রেন্ট লেবার ফোর্স যেভাবে এসেছে বা যেভাবে তারা এখানে রিহ্যাবিলিটেড হয়েছে কিনা জানি না, বা হয়েছে, এবং সেকেন্ডারি যেভাবে প্রায়শই আমরা দেখতে পাচ্ছি বহু মানুষ আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে বা একটা আতঙ্কের মধ্যে আছে যে কোনো চিকিৎসা হবে কি হবে না, হবে কি হবে না, কেউ তার ছেলেকে হারাচ্ছে, কেউ তার মাকে হারাচ্ছে, কেউ তার বাবাকে হারাচ্ছে এবং কোনোভাবেই তাকে আর দেখতেও পাচ্ছে না, চিকিৎসা পাচ্ছে তাতেও হারাচ্ছে, চিকিৎসা না পেয়েও তাতেও হারাচ্ছে, এরকম ভ্যারাইটিস কজেস সব আছে। কিন্তু একটা জিনিস আমাদের মধ্যে আসছে যে এই মানুষগুলো সব অকালে অনেকে চলে যাচ্ছে, এরকম একটা ফিলিংস মেন্টালি আসছে যে এইভাবে আমরা কিন্তু এখনো বেঁচে আছি, কিন্তু বহু লোক কিন্তু এইভাবে চিকিৎসার অভাবেই হোক বা চিকিৎসা থাকা সত্ত্বেও চলে যাচ্ছে, তাতে একটা মানসিক চাপ পড়ছে। সেটা 100 বার
খাওয়া দাওয়াতেই বলুন, আনন্দ ফুর্তিতেই বলুন, পড়াশোনা করাতেই বলুন, বা কোনো মানুষের সাথে গান বাজনা করতে, ওখানে একটা মানসিক চাপ পড়ছে যে একটা ফ্যামিলি কিভাবে হাহাকার করছে, শূন্য হয়ে গেছে। এবং হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ওই ডিস্টেন্ট লেবার্সরা, যারা মাইগ্রেন্ট লেবার্সরা সব এসে কিভাবে রাস্তাতে অর্ধেক মারা গেছে, কিভাবে তারা এসে এখানে আবার কোনো কাজ নেই, এই পুরো সামগ্রিক ঘটনাগুলো যে একটা প্রচন্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই, শুধু আমার মধ্যে না। এটা থেকে তার মানসিক ডিপ্রেশন, মানসিক চাপে এতে শরীরও অনেক সময় খারাপ হয়ে যেতে পারে। এই ব্যাপারে যদি আপনি কিছু বলেন। দেখুন, এই ব্যাপারটা তো রিয়েল, মানে এই ব্যাপারটা তো ঘটছে, হ্যাঁ, এবং এই যে এই ব্যাপারটা ঘটছে, কাজেই এটার কোনো সলিউশন মানে খারাপ লাগা আপনি কমাতে পারবেন না, কারণ যে ফ্যামিলিতে ক্ষতিটা হচ্ছে সেই ফ্যামিলির খারাপ লাগা বা ডিপ্রেশন কোন রকমেই কমিয়ে দেব বলাটা সোজা, কিন্তু আসলে সম্ভবপর নয়, কারণ এটা হচ্ছে, ইট ইজ হ্যাপেনিং। তাতে আমাদের মধ্যে যে মানসিক চাপ করছে, এর থেকে বেরিয়ে আসার উপায়, আমাদের মধ্যে একটা চাপ পড়ছে, ওগুলো যেটা বলছে ওটা তো ইনএভিটেবিলিটি, মানে হচ্ছে কিছু করার নেই, আমরা আর কি করবো তার জন্য, বাই নেচার হচ্ছে, বা একটা সময় ভ্যাকসিন আসবে তখন ঠিক হবে, আমরা ওয়েট করবো। সবার মধ্যে একটা মানসিক মনটাকে বোঝানো যে মানে প্রত্যেকটা দিনই অন্ধকার নয়, সেটা মনটাকে বারবার বোঝাতে হবে যে এভরি ক্লাউড হ্যাজ আ সিলভার লাইনিং, মানে তার মানে এই না যে আজকে খারাপ আছি বলে সারা জীবনে আমরা খারাপ থাকবো। এভরি নাইট হ্যাজ আ মর্নিং অলসো। হ্যাঁ, এভরি নাইট হ্যাজ আ মর্নিং অলসো। মধুসূদন বলছি। 8 ঘন্টা হলো। ও প্রজ্ঞা, কণিকা দি, হ্যাঁ মধুসূদন বলছি, প্রভু জগৎবন্ধু কলেজে। হ্যাঁ, আপনি সব এজ গ্রুপ গুলো বললেন আর কি, শিশু থেকে শুরু করে মধ্যবয়স্ক বা লেবার গ্রুপ, হ্যাঁ, কিন্তু বয়স্ক মানুষদের সম্পর্কে কিছু বললেন না। এটা আমার সত্যি বলার দরকার, কারণ বয়স্ক মানুষরা, হ্যাঁ, বয়স্ক মানুষরা মর্নিং ওয়াক এবং ইভিনিং ওয়াকে সবসময় যেত আর কি, তারা একদম পুরোটাই ঘরে বন্দি হয়ে পড়লো। এবং তারা যদি কিছু বলেন, তারা সব থেকে সাসেপ্টেবল এই খারাপ ফিলিং, খারাপ লাগাতে, কেননা তারা সব সময় অভিমানী এবং তাদের সব সময় মনে হয় যে তারা নেগলেক্টেড হচ্ছে, এবং সত্যিকারেও তো তারা অনেক সময়তেই অনেক ফ্যামিলিতে নেগলেক্টেড হয়। এই মানে বেশি বৃদ্ধদের যাতে বাড়ির লোকেরা বা সবাই আমরা আরো সময় দিই, তাদের একটু সঙ্গে কথা বলি, তাদের একটু এক কাপ চা বানিয়ে দিলাম বা একটা বিস্কুট এগিয়ে দিলাম, এগুলো তো এমন কিছু মারাত্মক কাজ না, কিন্তু এগুলো যদি আমরা করি তাহলে তাদের অন্তত নেগলেক্টেড ফিলিংটা অনেকটা কমে যাবে, মানে তাদের স্পেশাল একটু কোনো কেয়ার দিলে তাদের কিন্তু অনেক ভালো লাগবে। সাংঘাতিক কিছু না, একটা মিষ্টি তাকে এগিয়ে দিলাম, কিন্তু তার তখন মনে হবে না আমি নেগলেক্টেড নয়। একদম একদম ঠিক ঠিক। হ্যাঁ, কেয়ারিংটা বাড়াতে হবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ কণিকা দিদি। ম্যাডাম আমরা খুব খুশি হয়েছি, আপনি বললেন, আরো সময় পেলে আরো ভালো লাগতো আপনাকে। হ্যাঁ, আমরা খুব খুশি হয়েছি। আমি তো মোটামুটি চেষ্টা করেছি মানে সাধারণ মানুষের মতো করে বোঝাতে, যাতে বা অন্যরা সবাই একটু মানে বুঝতে পারে আর কি, কোনো কঠিন শব্দ না ব্যবহার করে। খুবই ধন্যবাদ, প্রভু জগৎবন্ধু কলেজের পক্ষ থেকে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমিও ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাকে চান্স দেওয়ার জন্য, বলতে বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ।